Hello friends, today we will learn about the air pollution. Air pollution that may be caused due to man-made and natural activities. Both of these are responsible for the air pollution. Okay? Both natural activities and man-made activities. Both of these are responsible for air pollution. So, manki natural activities like volcanic eruption, vegetation decay, forest fires, all of these are responsible in the natural activities. So, man-made pollution means burning of the fossil fuels, industries. So, these are responsible for the air pollution by human beings. So, actually we can classify the pollutants into the two categories in the change anamata. Primary pollutants and secondary pollutants. So, primary pollutants actually these are 90% of the air pollution all over the globe. That is mainly due to the primary pollutants. Okay, these primary pollutants are carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, sulfur oxides, particulates. Okay, these are primary pollutants. These are primary pollutants. So, now we will discuss about the nitrogen oxides. So, this is simply called as NOx pollution antaru, and NOx pollution antaru dinni. NOx pollution gurinchi manam discuss cheddam. What is NOx? NOx ante enti? What is NOx? NOx represents, actually this is a composite atmospheric gases. These atmospheric gases are nitric oxide and nitrogen dioxide. Okay? Nitric oxide and nitrogen dioxide. The combination of nitric oxide and nitrogen dioxide, they represent as NOx. ఈ రెండిట్ల యొక్క కలయికను మనం ఏమంటామా NOx కింద మనం చెప్తాం మనం. ఓకే, యాక్చువల్గా మనకి NOx మీన్స్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ NO అండ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ NO2. Okay, so how these two forms and what are the characteristic features of these NO and NO2. Manki nitric oxide is a colorless, odorless gas. Nitric oxide NO is a colorless, odorless gas. Okay, but nitrogen dioxide is a reddish brown color and pungent suffocating odor gas. Nitrogen dioxide is a reddish brown color and pungent suffocating odor gas. మనం క్వాలిటీ అనాలిసిస్లో నైట్రేట్స్ని మనం చేస్తాం కదా, ఏం చేస్తాం మనం నైట్రేట్స్ని మనం డికంపోజ్ చేస్తే, సో యూజువలీ దే ఎమిట్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్ నుంచి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ వస్తుంటాయి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ రియాక్షన్స్ that leads to the formation of nitric oxide and nitrogen dioxide? What are the basic reactions that leads to the formation of nitric oxide and nitrogen dioxide? Okay, we will see that when nitrogen and oxygen
when nitrogen and oxygen, when these two components, when they are heated at elevated temperatures, అంటే మరీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర వీటిని మనం కలిపి హీట్ చేసినప్పుడు ది టెంపరేచర్స్ ఆర్ అబౌవ్ 1200 degrees centigrade అనమాట. ఓకే, అట్ దిస్ elevated temperature, the more than 1200 degrees centigrade, the nitrogen and oxygen, they combine to give nitric oxide, NO. That is actually shown in the, look at the manaki slide shown. N2 plus O2 gives rise to 2NO2. Okay, the so formed nitric oxide, మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయిన నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ that combines with the oxygen to form nitrogen dioxide. Okay, the so formed nitric oxide that combines with oxygen to form nitrogen dioxide. Okay, the formation of nitric oxide is favored at high temperatures. ఓకే, వెరీ హై టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రమే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిసి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది రియాక్షన్స్, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ది, అంటే మనకి ఏదో యాజ్ పొల్యూటెంట్స్ కింద మనకి వాతావరణంలో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మనకి ఇదే కాకుండా మనకి బోత్ న్యాచురల్ బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్, న్యాచురల్ బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్ discharges a large amount of NOx into the atmosphere. At the same time, industries run by that means man-made sources. Man-made sources, they also annually releases a large amount of NOx gases into the atmosphere. Okay, so both of these are responsible, both man-made and natural activities, both of these are responsible for the presence of NOx gases in the atmosphere. Okay na? Actually, what is the average residence time of nitric oxide in the atmosphere? Usually, the average residence time of nitric oxide is about 4 days. Similarly, nitrogen dioxide residence time is about 3 days in the atmosphere. Okay, so the nitric oxide and nitrogen dioxide in the atmosphere, the nitric oxide and nitrogen dioxide in the atmosphere, that ultimately converts into the end product అన్నమాట. చివరికి ఏమవుతుంది, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ చివరికి దట్ కన్వర్ట్స్ టు ది నైట్రిక్ యాసిడ్ HNO3, దట్ కన్వర్ట్స్ టు ది నైట్రిక్ యాసిడ్ HNO3. అదే మనకు వర్షంలో కలిసి కురిసేస్తుంది, నైట్రిక్ యాసిడ్ కింద రెయిన్ వాటర్లో కలిసిపోద్ది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద, అంటే విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇంటూ నైట్రిక్ యాసిడ్? యాక్చువల్గా ఇందులో మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఈ నైట్రిక్ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఓజోన్ దట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట. ఓజోన్ అది యాక్చువల్గా
ఒక ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఓజోన్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్, యాక్చువల్గా ది నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్, దే కన్వర్ట్స్ అల్టిమేట్లీ ఇంటూ ది నైట్రిక్ యాసిడ్. అవి ఏం చేస్తాం, మనకి నైట్రిక్ యాసిడ్కి కన్వర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, నైట్రిక్ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అంటే ఏ విధంగా నైట్రిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి, ఇందులో ఓజోన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఈ ఓజోన్ ఏం చేస్తుంది, దట్ కంబైన్స్ విత్ ది నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, విత్ ది నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ కన్వర్ట్స్ టు ది నైట్రోజన్ ట్రైఆక్సైడ్ NO3 కింద మారుతుంది అన్నమాట. ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ NO2 అండ్ NO3 that forms dinitrogen pentaxide N2O5 కింద మారుతుంది, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్హైడ్రేట్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. నైట్రిక్ యాసిడ్ యొక్క ఎన్హైడ్రేట్ అనమాట అది. ఓకే, సో ఇదేమవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్లను మాయిశ్చర్తో కలిసి నీటితో కలిసి నైట్రిక్ యాసిడ్ కిందది కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రపోజ్డ్ మెకానిజం టు కన్వర్ట్ ది నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ in the atmosphere ultimately to nitric acid. ఓకేనమ్మా, సో ఈ విధంగా మనకి నైట్రిక్ యాసిడ్ మనకి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఇలా విధంగా కన్వర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మనకి ఈ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ యాక్చువల్గా మనకి ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. Actually, this is the nitric acid present in the rainwater that causes the acid rain. యాసిడ్ రైన్ కింద అది కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. యాసిడ్ రైన్కి మెయిన్ ఇది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. యాసిడ్ రైన్ వల్ల ఏమవుతాయి, మనకి దేర్ ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్ దట్ గెట్స్ డ్యామేజ్డ్ బై దిస్ యాసిడ్ రైన్. క్రాప్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, బిల్డింగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, మార్బల్ స్టోన్స్, మార్బల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ తాజ్మహల్ ఇటువంటివన్నీ డ్యామేజ్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, దే అండర్గోస్ డ్యామేజ్ అనమాట. సో మనకి ఈ NOx పొల్యూషన్ మనం ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, NOx పొల్యూషన్ మనం ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఏంటంటే బెస్ట్ మెథడ్స్, దేర్ ఆర్ ఫ్యూ బెస్ట్ మెథడ్స్, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ మనకి ఫ్యూయల్స్ని మనం ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బర్న్ ది ఫ్యూయల్స్ అట్ రిలేటివ్లీ లో టెంపరేచర్స్ అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ కొంచెం తక్కువ టెంపరేచర్ ఫ్యూయల్ని బర్న్ చేస్తే ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, వీ కెన్ ఇన్హిబిట్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ యొక్క కాంబినేషన్ మనం ఆపచ్చు అనమాట, అరెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ one way to control the release of nitrogen oxides into the atmosphere. Okay nama, next అంటే మనకి ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి తక్కువ నైట్రోజన్ ఫ్యూయల్స్ మనం వాడుకుంటే మనకి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అవి బర్న్ అయినప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో రాకుండా కొంతవరకు మనం ఆపవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, యూజ్ లెస్ నైట్రోజన్ ఫ్యూయల్స్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కెమికల్ జాబ్షన్ యూజింగ్ ఆల్కలైన్ స్క్రబ్బింగ్ సొల్యూషన్. జనరల్గా ఇవి మనకి ఇండస్ట్రీలో ఇచ్చేస్తారు. ఇండస్ట్రీస్లో మనకి ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ మనకి జనరల్గా ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఈ గ్యాసెస్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లోకి వదిలేస్తుంటారు కదా. వదిలేసేటప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే అవి అంటే ఆల్కలైన్ స్క్రబ్బింగ్ సొల్యూషన్తో ట్రీట్ చేస్తారనమాట. అంటే పైనుంచి స్ప్రే కింద వదులుతారు అనమాట. జస్ట్ లైక్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్స్ పైనుంచి స్ప్రే కింద అవి వదులుతారనమాట. అంటే ఈ గ్యాసెస్ వెళ్ళి మార్గంలో జనరల్గా నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్, ఇప్పుడు నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా, దానికి ఎసిటిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనమాట, ఎసిటిక్ స్వభావం ఉంటుంది. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ దానికి ఆల్కలైన్ స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది అనమాట. నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఏమవుతాయి, న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ వే ఫర్ ది రిమూవల్ ఆఫ్, అదే మనకి వన్ వే టు రిలీజ్ ది NOx gases
అంటే కంట్రోల్ మెథడ్స్ అనమాట. NOx గ్యాసెస్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ చేయకుండా కొంతవరకు దాన్ని మనం కొంతవరకు ఆపొచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం NOx పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడం గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇవన్నీ మీకు స్లైడ్లో చూపించాను. హౌ ది నైట్రిక్ యాసిడ్ దట్ టర్న్స్ టు ది హౌ ది నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ దట్ టర్న్స్ ఇంటూ ది నైట్రిక్ యాసిడ్ కింద ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దీంట్లో ఓజోన్ ఏ విధంగా రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓజోన్ ప్లేస్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ ది నైట్రిక్ యాసిడ్ అనమాట. యాక్చువల్గా అదే NO3 కింద ముందు కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ చెప్పాను కదా, యూజ్ లెస్ నైట్రోజన్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ కెమికల్ జాబ్షన్ యూజింగ్ ఆల్కలైన్ స్క్రబ్బింగ్ సొల్యూషన్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్కలీస్ లైక్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ magnesium hydroxides. Next, burning of fuel at relatively low temperature and excess of air. This is also one of the method to control the formation of nitrogen oxides. మనం దీన్ని కంట్రోల్ అట్మాస్ఫియర్లో రాకుండా ఉండని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇది కూడా కొన్ని మెథడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్లో మనకి ఏంటి అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఆల్రెడీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం, దాన్ని ఏ విధంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, దాని యొక్క హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది. సో నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అన్నమాట. నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ మనం ఏ విధంగా అట్మాస్ఫియర్లోకి వస్తాయి, అవి ఏ విధంగా మనకి అట్మాస్ఫియర్లో how they show their harmful effects ఏ విధంగా అవి కలగజేస్తాయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NOx గ్యాసెస్ అనేది మనం ఇది చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్లో మనం NOx గ్యాస్ గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.